নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান জনমত ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত মননশীল লেখক বিশ্লেষক ময়ূৰ বৰা মই ময়ূৰ বৰা ডাঙৰক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো অসম গণ পৰিষদৰ নুৰুল সুলতান মই সুলতান ডাঙৰক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰক স্বাগতম জনাইছো নিবন্ধকাৰ লেখক বিশ্লেষক ব্ৰজেন ডেকা আছে ডেকা ডাঙৰক অনুষ্ঠানলৈ মই স্বাগতম জনাইছো অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়াও থাকিব তেখেতকো মই স্বাগতম জনাই লৈছো আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰূপক দাস তেখেতকো মই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত আমি পুনে যাব বিচাৰিছো নতুন দিল্লী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছেহি দলীয় কৰ্মীৰ লগতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। চাকরি গেল যোগ্য পায় না বিচার পায়লা পালি ऐसे ही आसाम की जनता की ओर से अनुराग कालिता और श्रीमती बेबी देवी मां कामाख्या माता की प्रतिमा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द करेंगे, भेंट करेंगे। भारत माता की 20 जनवरी को आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उन्होंने भार स्वीकारा और आज 4 मई उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहले 5 राज्यों के चुनाव हमने लड़े और इतनी बड़ी जीत आज हमने हासिल की है। इनकी अध्यक्षता में पार्टी को जो ऊर्जा मिली उससे आज जीत प्राप्त की है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं आप सबको संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज
हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। सर्वप्रथम जय मां कामाख्या, जय मां काली, जय मां भारती। आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मित्रों, आज 4 जून का दिन है, नतीजे आए हैं और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं। लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में, 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। मित्रों, ये जीत काफी संघर्षों के बाद, हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, সেয়া আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বক্তব্যৰ কিয়দাংশ। আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিব, আমি ভাষণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আকৌ আপোনালোকক লৈ যাম। ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকলৰ কাষলৈও আমি উভতি আহিম। মই প্ৰথমতে ৰূপম গোস্বামী আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এক বৃহৎ ব্যৱধানত এনডিএ হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে আৰু তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে অসমত বিজেপিৰ নেতৃত্বত আকৌ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যেই আমি দিনৰ ভাগৰ পৰাই বিভিন্ন বিশ্লেষকক বা আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকলক লৈ আমি আজি জনমত যিহেতু পুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কৈ গৈছে। তথাপিও আপুনি মুখ্য মুখপাত্ৰ যিহেতু আপোনাকে সুধিছোঁ যে ইমানখিনি আসন পাব বুলি আপুনি ভাবিছিলেনে? নিশ্চিতভাৱে ভাবিছিলোঁ।
আশাও কৰিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ পৰিকল্পনাই সেনেকুৱা আছিলে। আমি 104ৰ পৰিকল্পনা আছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতো, আৰু আমিও সেই ধৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। আৰু আমি মোটামুটি 91খন চিটত আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেণ্ডিডেট দিছিলে, বাকী 26খনত AGPয়ে দিছিলে আৰু 12খনত BPFে দিছিলে। তো তেনেধৰণে আমি 126খনৰ এখন আমি মিউচুৱেল খেলিছিলোঁ শিৱসাগৰ, য'ত AGPৰো কেণ্ডিডেট আছিল, আমাৰো কেণ্ডিডেট আছিলে। তো আমাৰ এইটো এটা আমি আশা কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে, আমি চিয়'ৰ আছিলোঁ, আমি 80-90 আমি চিয়'ৰ আছিলোঁ, বাকীখিনি আমি জয়ৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু আমি আজি জয়ী হ'লোঁ। তাৰ বাবে মই অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া মই অকণমান ৰখাম আৰু আপোনালোককো মই অকণমান অনুৰোধ কৰিম সকলোৱে ৰ'ব লাগিব, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীৰ লগতে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা বক্তব্য ৰাখিছে। আমি পোনে পোনে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণৰ মাজলৈ आज का গৈছোঁ। ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों,
जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया
और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। ये असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा
भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली। और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को
बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो। সেয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণৰ কিয়দাংশ। দেশবাসীকো এক প্ৰকাৰ তেওঁ সম্বোধন কৰিছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পশ্চিমবংগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় ধ্বজা উৰাইছে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰ আজি বিধ্বস্ত কৰি পশ্চিমবংগতো বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা আজিৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই দত্ত ডাঙৰীয়াক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাই লৈছোঁ। আমি উভতি আহিছোঁ জনমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। মই ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈকে আহিছোঁ। আজি যিটো জনাদেশ হ'ল, পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈকে যদি আমি চাওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একদম মোটামুটি চুনামি আহিলে। অসমৰ ক্ষেত্ৰতেই কওক, আপুনি পশ্চিমবংগৰ ক্ষেত্ৰতেই কওক, পশ্চিমবংগত এইটো ৰিজাল্ট হ'ব বুলি কোনেও হয়তো ভাবিবই পৰা নাছিল। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আজি যিটো অৱস্থা হৈ গ'ল, ৭৭খন আসন যোৱাবাৰ পাইছিল, সেই দলটো আজি মানে গৈ পেলাই ২৯৪ ভিতৰত আজি ২০৪খন আসন দখল কৰিছে আৰু পশ্চিমবংগত তেওঁলোকে খাতা খুলিছে। আমাৰ ইয়াত তৃতীয়বাৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছে। এই যে বিজেপিৰ যিটো ব্যাপক উত্থান মোটামুটি, আপুনি কি বুলি ভাবে? স্যার, প্রথম কথা, পশ্চিমবঙ্গৰ নিৰ্বাচনৰ কথাটো যেহেতু আপুনি প্ৰথমতে উত্থাপন কৰিছে, যোৱা বছৰ মানে 5টা বছৰ আগতে 2021 চনত যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা সময়ৰ অসমৰ নিৰ্বাচন, আৰু সেই সময়ত পশ্চিমবংগত বিজেপি দলে একেবাৰে মানে সাংঘাতিক কষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি লাগিছিল চলে বলে কৌশলে মমতা বেনাৰ্জীক অতৰাব লাগে। সেইবাৰ সেইটো সক্ষম নহ'ল। কৈছিলে কিন্তু সেইবাৰ সক্ষম নহ'ল। কিন্তু তাৰ পিছতো আপুনি যদি পিছৰ 5 বছৰৰ যদি ৰাজনীতিৰ কথাটো চাই, যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মই এটা কথা কওঁ, তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰ্বাচন জিকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পেটত থকা যিটো ভোগ, এইটো সাংঘাতিক। পৃথিৱীৰ মই আন কোনোবা দলৰ ইমান বেছি ব্যৱস্থাপনা, ইমান বেছি এই যে কয় ট্ৰিমেণ্ডাছ হাংগাৰ ইন দিয়াৰ বেলি, মানে ইলেকশ্যন জিকাৰ কাৰণে, সেইটো সাংঘাতিক। আৰু তেওঁলোকে এবাৰ কেতিয়াবা বিফল হ'ল, 2বাৰ হ'ল, 3বাৰ হ'ল, তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো কথা ৰৈ নাথাকে। সদায় তেওঁলোকে মানে যৎপৰোনাস্তি বা নেৰানেপেৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। আৰু এইবাৰ আৰু তেওঁলোকৰ চেষ্টাৰ লগত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, তাত ধনবলৰ কথাও থাকে, অন্যান্য কেতবোৰ চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ অপব্যৱহাৰৰ কথা থাকে। কিছুমান অভিযোগ বেছিকৈ হয়, কিন্তু সেই অভিযোগবোৰ একেবাৰে আপুনি দলিয়াই পেলাব নোৱাৰে। কিন্তু তথাপিও এইবাৰ যিটো জনাদেশ পাইছে, এই জনাদেশটোত মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ কিবা অপব্যৱহাৰ কৰি পোৱা জনাদেশ। এই জনাদেশত আচলতে পশ্চিমবংগৰ মানুহৰ হয়তো প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী এটা ঢৌ থাকে। 3বাৰকৈ
15 বছৰ ধৰি মমতা বেনাৰ্জী আছে মমতা বেনাৰ্জী যিজন ভাগিনীয়েক নে ভতিজা অভিষেক বেনাৰ্জী তেওঁ যিটো উৎপাত আৰু বংগত থকা মোৰ বহু বন্ধুৰ পৰা হৈছোঁ বংগত মানে যিটো তেওঁলোকৰ সিন্ডিকেট ৰাজ বা তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিৰ যিটো প্ৰত্যেকতে পাৰ্চেণ্টেজ লোৱাৰ এসময়ত যেনেকৈ আসিফ আলী জাৰদাৰী পাকিস্তানৰ 10% প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি কৈছিল বেনাৰ্জীৰ ভূত্ব থাকোঁতে বংগতো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰবাৰ চলি থাকে অৱশ্যে এনেকুৱা হয় যে নিৰ্বাচনত জিকা হৰাৰ পিছত কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰে কিন্তু এতিয়া আমিতো বিশ্লেষণ যিহেতু কৰিব লাগিব সেই কথাবোৰৰ কাৰণে মই ভাবোঁ বংগত বিজেপিৰ নেৰানেপেৰা চেষ্টা মানুহৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ প্ৰতি এটা জন্মা বিৰাগ আৰু তথাপিও কিন্তু মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইয়াতকৈ বেছি পৰ্যায়ত আচলতে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে বুলি মই ভাবিছিলোঁ কাৰণ তাত বহু মই বাতৰি কাকতত দেখিছিলোঁ যে মানুহে TMCক বেয়া পালেও মমতা বেনাৰ্জীক ইমান বেয়া পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত নেৰেটিভ চলিছিল কিন্তু আজি সেই সকলোবোৰ কথা তাত একদম উল্টা হৈ গ'ল 83খন আসনত তেওঁ স্তব্ধ হৈছে এখন আসনো নাপালে হয় এতিয়া গৈ বিজেপিয়ে তাত কৰিলে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ কাষৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চুবুৰীয়া ৰাজ্য তাত ভাল শাসন হওক আৰু দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বৰ্তি থাকক তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে দুইখন বিজেপি হ'লেহে হ'ব আন্দোলন হ'লেও হ'ব পাৰে কিন্তু তাত এতিয়া দুইখনতে বিজেপিটো অৱতাৰিত হ'ল অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজে ক'ব বিচাৰোঁ মই নিজে বহুকেইটা টেলিভিশ্যন শ্ব'ত কৈছিলোঁ যে 65ৰ পৰা 75 পাব মই কেতিয়াও কোৱা নাই 82 পাব এনেকুৱা মই ভবা নাছিলোঁ গতিকে মই ভবা মোৰ কল্পনা মানে মই এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে 16 চনত আৰু 21 চনত বিজেপিয়ে কিন্তু একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱা নাছিল দুয়োবাৰে 60খন পাইছিল প্ৰথমবাৰ বোধকৰো NDA 80ৰ ওপৰ পাইছিল 85 নে 86 পিছৰবাৰ 75 নে 76 কিবা এখন পাইছিলে আৰু বিজেপিয়ে দুইবাৰ 60 পাইছিল সেই হিচাপত মই ভাবোঁ এই যিটো 60ৰ পৰা 82লৈ যিটো যাত্ৰা আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট যদি চাই যে 89খনমান আসনত খেলিছে নেকি তাৰ ভিতৰত 89 নে 90 তাৰ ভিতৰত 82খনত ভাল ফল দেখুৱাবলৈ চাইছে এই গোটেই কথাটোৱে বিজেপিৰ ইলেকশ্যনৰ যিটো মেনেজমেণ্টৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যি ধৰণেৰে মানে একেবাৰে জান প্ৰাণ দি লাগে তাৰ উপৰিও আমাৰ বিৰোধী শক্তি যাৰ লগত মই আচলতে মুকলিকে কওঁ আজিৰ দিনটোত ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিক অভিনন্দন জনায়ো এই যিটো মই বিচাৰিছিলোঁ বা বহু মানুহে বিচাৰিছিল যে বিৰোধী শক্তিটো আচলতে আৰু বেছি বলিষ্ঠ হ'ব লাগে শক্তিশালী হ'ব লাগে কি স্বাৰ্থত আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত নহয় যাতে অসমৰ মানুহে শাসন যিসকলে কৰি আছে দিছপুৰৰ পৰা তেওঁলোক যাতে অকণমান হ'লেও সংযমী হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যাতে বহু বস্তু সাধাৰণ জনসাধাৰণে আদায় কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত এতিয়া বিৰোধীৰ আৰু অৱস্থা তথৈবচল থকা বিৰোধীক আকৌ বিজেপিৰ চলে বলে কৌশলে আৰু বিৰোধী নেতাসকলৰ লোভৰ কথা আপুনি হয়তো সেইবোৰ কথাও আহিব কি ধৰণত কংগ্ৰেছ দলটো প্ৰায় নিশকটীয়া হৈ গৈ থাকিল আমি যোৱা 5 বছৰত দেখিলোঁ গতিকে এতিয়া আহি পেলাই এইটো জনাদেশ পাইছে মই এটা কথা দিয়েই মই শেষ কৰিব বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2021 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো অনুষ্ঠানত আপুনি যেতিয়া উলুবাৰীৰ আপোনালোকৰ কাৰ্যালয়ত যিটো অনুষ্ঠান পাতি মোক মাতিছিল মই তেতিয়া এটা কথা কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী কেৱল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় ডক্টৰ শৰ্মা আমাৰ সকলোৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 60ৰ পৰা 82লৈ লৈ গ'ল যি কৰিব লাগে হিন্দুত্ব পোষ্টাৰ বয় হ'বলৈ গৈ য'ত ক'ব লগা নলগা বহু কথা ক'লে অসমত ক'লে বংগত ক'লে বেলেগতো ক'লে এতিয়া মই তেওঁক কাটৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁৱে কৈছিল যে অসমক আমি 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ মাজলৈ লৈ যাম আৰু এতিয়া মই ভাবোঁ যোৱা 5টা বছৰত তেওঁ নিজকে হয়তো দলটোৰ মাজত আৰু বেছি সুদৃঢ় কৰিবলৈ তেওঁৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ আজিকালি ৰাজনীতিত এইবোৰ কৰিব লগা হয় সেইবোৰ হয়তো কৰিলে এতিয়া কিন্তু অসমৰ অৰ্থনৈতিক জাতীয়তাবোধ আৰু অসমীয়া মানুহক বা অসমৰ চিন্তা চেতনাক বা অসম ৰাজ্যখনক সেই ওপৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁ যিটো কথা ঘোষণা কৰিছিল সেই ঘোষণাটো আৰু অধিক সক্ৰিয়তাৰে বাস্তৱত প্ৰতিফলন কৰাৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত সেইটোৱে প্ৰত্যাহ্বান আৰু সেইটোৱে মোৰ তেওঁৰ ওচৰত আহ্বান মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়াক আমি উভতি আহিছোঁ জনমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মই ডক্টৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যেতিয়া 29 তাৰিখে সকলো নিৰ্বাচন শেষ হৈছিল যিবিলাক এক্সিট পোল দিছিল বহুতে কৈছিল যে এইটো বহুত বেছি হৈছে এইটো ৰিজাল্ট নহয় কিন্তু এতিয়া এক্সিট পোল যি 15টা এক্সিট পোলৰ কথা যদি মই আপোনাক কওঁ মোটামুটি সকলো এক্সিট পোলেই মিলি গ'ল পশ্চিমবংগৰ ক্ষেত্ৰতো মিলিছে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো মিলিছে অলপ তামিলনাডুৰ ক্ষেত্ৰত নিমিলিল কিন্তু এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া আকৌ তামিলনাডুক আপোনাৰ এই টিভিকে দিছিলে তাত তেওঁ সেইফালৰ পৰা তেওঁতো মিলিয়ে গ'ল চাবলৈ গ'লে আপুনি নিজে এগৰাকী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক যিহেতু আপুনি জড়িত আপুনি সেইদিনাখন নিজেও আছিলে এই যে যিটো ৰিজাল্ট ফলাফল ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে আপুনি কি বুলি ভাবে যে সঁচাকৈ বিৰোধী শক্তিয়ে একো মানে উমানেই নাপালে নেকি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ শক্তি তৃণমূল পৰ্যায়ত
কি লেভেললৈকে ষ্ট্ৰং হৈ আছে, কি পৰ্যায়ত শক্তিশালী হৈ আছে আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন এই অজাপ ৰাইজৰ দল, এইবিলাকে একো মানে ধৰিবই নোৱাৰিলে নেকি, উমানিয়ে ল'ব নোৱাৰিলে নেকি? চাওক, মই কালি CSDSৰ চেণ্টাৰ ফৰ দি ষ্টাডি অফ ডেভেলপিং ছ'চাইটিজ যিটো সংস্থাই লোকনীতি, যিটো সংস্থাই আচলতে এই নিৰ্বাচনী সমীক্ষা চলায়, পোষ্ট পোল ছাৰ্ভে কৰে, এইবাৰ তেওঁলোকে অসমত কৰা নাই। তাৰ যিগৰাকী মূল ব্যক্তি সঞ্জয় কুমাৰক মই ফোন কৰিছিলোঁ, তেখেতক সুধিলোঁ আপুনি কি ভাবে অসমত। তেওঁ এটা বৰ ডাঙৰ কথা ক'লে যে অসমত এইবাৰ একেবাৰে নিৰ্বাচনেই হোৱা নাই। মই বোলো নিৰ্বাচন হোৱা নাই মানে? কৈছে এই নিৰ্বাচন ইমান একপক্ষীয় হৈছে, ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পাছত তোমালোক সকলো আচৰিত হ'বা। তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে আমি যিসকলে ধৰক আমি কওঁ বা আমাৰ এটা উইচফুল থিংকিঙো থাকে, যিটো ময়ূৰ বৰাই ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি ভাবোঁ গণতান্ত্ৰিক এটা ব্যৱস্থা, ইয়াত এটা যদি বিৰোধী শক্তিও শক্তিশালী হয়, চৰকাৰ যি দলৰে নহওক লাগে, সেইকাৰণে আমি বহু লোক আছে এনেকুৱা চৰিত্ৰ। কংগ্ৰেছ যেতিয়া আছিল 2011 চনত আমি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছিলোঁ, তেতিয়া ভাবিছিলোঁ নাই অসম গণ পৰিষদ হওক বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হওক, তেওঁলোকে কিছু সংখ্যক আসন পাওক বা তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰক, গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে 3টা কাৰ্যকালৰ বাবে চৰকাৰ হ'ব নালাগে। এই যে এটা উইচফুল থিংকিং থাকে, আমাৰ বহুতৰে থাকে, বিশেষকৈ যিসকলে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত খুব বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে ভাবে যে চৰকাৰ এখনৰ সমান্তৰালভাৱে এটা শক্তিশালী বিৰোধী দল থাকিলে সকলোৰে কল্যাণ হয়। কিন্তু 11ত সৰ্বাধিক আসনহে লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে, 68খন আসন পাইছিল, 68খন আসন লাভ কৰিছিল, কিন্তু সেইটো সময়ত জনবিতুষ্টি সাংঘাতিক ধৰণৰ আছিল। এতিয়া আজিৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ল অসমৰ ক্ষেত্ৰত, মই ভাবোঁ যে আপুনি যদি 31 দফীয়া তেওঁলোকৰ যিখন ইস্তাহাৰ, সেই ইস্তাহাৰখন যদি খুব গভীৰভাৱে পঢ়ে, তেতিয়া দেখা পাব যে তাত অন্ততঃ 3-4টা দিশ অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। এটা হ'ল কোৰ হিন্দুত্বৰ যিটো কথা, যে হিন্দুত্ববাদী ৰাজনীতিৰ মৌলিক যিবিলাক কথা, যে ধৰক পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে, আৰু যি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান যিটো চলাই আছে সেইটো আৰু তীব্ৰতৰ কৰা হ'ব, এই কথাবিলাক আছে। আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, যিটো কথা আমাৰ খুব বেছি আলোচনা হোৱা নাই। যেতিয়া আমি বিদেশী বিতৰণৰ কথা কওঁ, তেতিয়া বিদেশী বিতৰণৰ কথা ক'লে আমি সাধাৰণতে অসম চুক্তিৰ কথা কওঁ, কিন্তু আপুনি যদি ইস্তাহাৰখনত চাই অসম চুক্তিৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। এতিয়া কৈছে 1950 চনত ইমিগ্ৰেণ্টছ এক্সপালশ্যন ফ্ৰম আছাম এক্ট 1950, সেই যিখন আইন প্ৰণীত হৈছিল তাৰ আধাৰত বিদেশী বিতৰণ কৰা হ'ব। তাৰ অৰ্থটো হ'ল এইটো যে অসম চুক্তিৰ যদি কথা কোৱা হয়, 2019 চনত প্ৰণীত যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, সেইখনৰ লগত এটা সংঘাত হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে এই কথাটো কৈছে, তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে হিন্দুত্বৰ যিটো মৌলিক কথা, সেই কথাটোক তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণে গুৰুত্ব দিছে। কিন্তু কেৱল এই কথাটোতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ থকা নাই, তেওঁলোকে কৈছে যিটো এই জনকল্যাণমুখী যিবিলাক আঁচনি, আমি যিটো পপুলিজিম বুলি কওঁ, যে সেইটো কিমান স্তৰলৈকে লৈ যাব, সেই কথা সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে। ধৰক এটা নিযুত মইনা বুলি এটা আঁচনি আছে, যিসকল ধৰক ছাত্ৰীসকল উচ্চ শিক্ষাত গ্ৰহণ কৰা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, তেওঁলোকক কি ধৰণে বিত্তীয় সাহায্য দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে নিযুত বাবু আঁচনি প্ৰণীত হৈছে। এতিয়া আৰু এটা নতুন আঁচনি সংযোগ কৰিছে, সেইটোক কোৱা হৈছে নিযুত শিপিনী, অৰ্থাৎ 10 লক্ষ পৰম্পৰাগত শিপিনীক চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য দিব। সমান্তৰালভাৱে এই যিটো লাখপতি বাইদেউৰ কথা, সেইটো কিমান দূৰ আগবঢ়াব। আৰু অৰুণোদয়ৰ যিটো কথা, যে 40 লাখ মহিলাক ইতিমধ্যে অৰুণোদয়ৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সংযুক্ত কৰি ৰাখিছে, কৈছে আৰু এডিশ্যনেল 15 লক্ষ মহিলাক তাৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা হ'ব। এই যিবিলাক কথা আমি যেতিয়া ধৰক বাতাবৰণটো দেখিছোঁ, বিতৰ্কটো দেখিছোঁ, বিতৰ্কত ধৰক এই যে কুংকি চৌধুৰী মাতৃৰ গো মাংসক লৈ বিতৰ্ক হৈছে, গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংকক লৈ বিতৰ্ক হৈছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিবাৰৰ কিছু প্ৰশ্নলৈ বিতৰ্ক হৈছে। এই বিতৰ্কবিলাকে এই যিবিলাক মৌলিক কথা, সেই মৌলিক কথাবিলাক তল পেলাই ৰাখে। মই গাঁৱলৈ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে গৈছিলোঁ, গৈ মই দেখিছোঁ যে মানুহৰ মাজত আমি যিবিলাক কথা কৈ থাকোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তা, সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা তফাত আছে। আৰু যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো আন্তঃগাঁথনিৰ কথা, মই ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, মাজুলী, মই আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাও কৈছোঁ যে সেই যিকেইটা পথ আছিল, আজি 10 বছৰৰ আগলৈকে, 15 বছৰৰ আগলৈকে প্ৰায় 3টা দশক সেই ৰাস্তালৈ যাব পৰা অৱস্থা নাছিল। গোগামুখৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ 35 কিলোমিটাৰ, সময় লাগে 3 ঘণ্টা, এতিয়া লাগে আধা ঘণ্টা। ভৰতনৰহ কিন্তু 25 বছৰৰ বিধায়ক হৈ আছে, জঘন্য ৰাস্তা বিধায়ক সেইটো এটা আছে। জঘন্য। এতিয়া মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে সাধাৰণ মানুহে যেতিয়া ভোট দিব, সেইটো কেৱল আইডিঅলজিকেল আৰু পলিটিকেল নহয়, ৰাজনৈতিক চিন্তা আৰু মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত নহয়। তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে যিটো সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা পাইছে, সেই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু চৰকাৰে এইটো সুবিধা লয়, ধৰক কিছুমান কথাত কাম
কৰা নাই মানুহে জলসিঞ্চন নোহোৱাৰ কাৰণে খেতি বাতি কৰিব পৰা নাই সেই কথাটোলৈ কিন্তু অসমীয়া মানুহ ইমান উদ্বিগ্ন হোৱা নাই যি ধৰণে জল জীৱন আঁচনি কৰিছে মোৰ ঘৰৰ পদূলিতে গাঁৱৰ ঘৰৰ পদূলিতে জল জীৱন আঁচনিৰ পাইপডাল আছে কিন্তু পানী অহা নাই এইবিলাক কথালৈ কিন্তু মানুহৰ সিমান চিন্তা হোৱা নাই এই কথাটো বুজিব পৰাকৈ মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো তৃণমূলৰ যিটো তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক যিটো ব্যৱস্থাপনা সেই বোধহয় তেওঁলোকে সেই মানুহৰ যিটো চিন্তা চেতনা বা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাশা সেই কথাটো বুজি পায় আৰু সেইকাৰণে এই কথাটো হৈছে কিন্তু আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে মই এই কথাটো আগতেও কৈছোঁ আজিও ক'ম যে 2021 চনত যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিল কোভিডৰ পাছত আৰু ইতিমধ্যে 19 চনত এটা সাংঘাতিক বিৰোধ হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া আমি এই CSDSৰ লগত যিটো ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ তেতিয়া দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছিল এটা আছিল যে আপোনালোকে NRC সমৰ্থন কৰেনে প্ৰায় 70% বা 75% মানুহে কৈছিল সমৰ্থন কৰোঁ কা সমৰ্থন কৰেনে 75% মান মানুহ বা 70% কৈছিল যে আমি নকৰোঁ কিন্তু যেতিয়া সোধা হ'ল যে আপোনালোকে একেটা দলৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত থকাত বিচাৰেনে প্ৰায় 75% মানুহে একেই কথা ক'লে যে এই যিটো কথা মই ভাবোঁ এইটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি চাব যে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ মূল কথাটো কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল এতিয়া 2026 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰি দিলে আৰু অসমে একমাত্ৰ ৰাজ্য যি এই কথাটো ঘোষণা কৰিছে মই ভাবোঁ এই কথাবিলাক যিবিলাক কথা আমাৰ টিভিৰ টক শ্ব'ত বৰকৈ আলোচনা নহয় কিন্তু এই কথাবিলাকে সাধাৰণ মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পতা হয় যেতিয়া গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পতা হয় ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ লগত যেতিয়া কথা পতা হয় তেতিয়া এই কথাবিলাক তেওঁলোকে কয় এই কথাবিলাকৰ কাৰণে যে পলিটিক্স অফ পোলাৰাইজেশ্যনৰ কথাটো এই ৱেষ্টাৰ্ণ আছামত পশ্চিম অসমতে ৰৈ যায় সেইবিলাকে উজনি অসম ঢুকি নাপায় নিশ্চয় মই ব্ৰজেন ডেকা ডাঙৰীয়া অখিলৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে ধৰক মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৰ বা অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বা একেবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱকলৈকে হিতাধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা হৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি সুৰক্ষা ধৰক এই চাকৰি দৰমহা বৃদ্ধিৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ লৈকে যিটো ঘোষণালৈকে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকল ডেফিনেটলি বিজেপিৰ পক্ষত চাগে অৱস্থান ল'ব পাৰে তেখেতে কোৱাৰ ধৰণে কিন্তু তাৰ বাহিৰে মই আপোনাক এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে বিৰোধীৰ মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা এই ৰূপম গোস্বামীহঁতৰ যিটো একেবাৰে পৃষ্ঠা প্ৰমুখলৈকে যোগসূত্ৰ দলীয় নেতা কৰ্মীসকলৰ তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ বাৰু সঁচাকৈয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু সংবাদ মাধ্যমতেই তেওঁলোকৰ সেই সম্পৰ্কটো মানে বেছি হ'ল নেকি মেন টু মেন যিটো সম্পৰ্ক কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে যিটো বুথ লেভেললৈকে নিৰ্বাচন জয়ী হ'বৰ কাৰণে যিটো জনসমৰ্থন আদায় কৰিব পৰা যিটো তেওঁলোকৰ কেৰিজমা থাকিব লাগিছিল ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল সেইটো বাৰু একেবাৰে উপঙি থাকিলে নেকি হাৱাত থাকিলে নেকি নিৰুপণি এতিয়া শেহতীয়াভাৱে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ eci.government.in এই ৱেবছাইটটোত 7:08 যিটো শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে আপডেট দিছে সেইটো মতে বিজেপিয়ে এইবাৰ মুঠ ভোটৰ 38.76% লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ 5 বছৰ আগতে বিজেপিয়ে পাইছিল 33.6% অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে এইবাৰ 5.16% ভোট বেছি পাইছে আৰু 5.16% ভোট এটা ডাঙৰ ভোট কিন্তু 5% চুইংটো এটা ডাঙৰ চুইং যিটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইটো 60ৰ পৰা 82 পালেগৈ সংখ্যাটো একেদৰে কংগ্ৰেছৰ যোৱাবাৰ 30 আছিল এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ 29.49 মানে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 0.51% হেৰুৱাইছে কিন্তু সেই 0.5%ত আমি সিটৰ সংখ্যা কিমান কমি আহিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 29ৰ পৰা কমিলে বহুতখিনি 8-10খন কমি গ'ল সেই 0.5%ত ইমানখিনি চুইং হৈছে তাৰ মানে আটাইতকৈ সফলতা লাভ কৰিছে বিজেপিৰ যিটোক আমি ডিলিমিটেশ্যন বুলি কওঁ ডিলিমিটেশ্যন সফল হৈছে কাৰণ বিজেপিয়ে কৈছিল যে আমি 102খনৰ পৰা 103খন আসন 102ৰ পৰা 105খন আসন খিলঞ্জীয়াৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিলোঁ একজেক্টলি কিন্তু বিজেপি আজি ক'ব পাৰে চোৱা আমি কৈছিলোঁ আৰু 102খন আসন আজি খিলঞ্জীয়াৰ হাতলৈ আমি আনিলোঁ বিজেপি আজি এইটো দাবী কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো হ'ল বিজেপিৰ সফলতা আজি ভাৰতত 4খন পণ্ডিতচেৰীক ধৰিলে 5খনত হৈছে তাৰে কিন্তু কেৰেলাত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আহিছে কেৰেলাত চৰকাৰ উফৰাই পেলোৱা হৈছে পশ্চিমবংগত চৰকাৰ উফৰাই পেলোৱা হৈছে তামিলনাডুত চৰকাৰ উফৰাই পেলোৱা হৈছে খালি পণ্ডিতচেৰী আৰু অসমত কিন্তু
একে থাকিলে চৰকাৰ ৰৈ গৈছে 10 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছতো বিজেপি চৰকাৰ কিন্তু অসমত ৰৈ গ'ল তাৰমানে অসমৰ মানুহে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী স্থিতি নললে বাকী কেইখনত লৈছে কিন্তু পণ্ডিচেৰী বাদ দি পেলাই দ্বিতীয়তে তামিলনাডুত আমি দেখিলোঁ যে এজন জোসেফ বিজয় চন্দ্ৰশেখৰা বুলি এজন চিনেমাৰ এক্টৰ মই ল'ৰাজনৰ চিনেমা চাইছোঁ দেই একশ্যন চিনেমা চাই ভালেই লাগে তামিলাগা ভেট্ৰি কাজাঘাম মানে তামিলনাডু ভিক্টৰী ফেডাৰেশ্যন টিভিকে এটা ল'ৰা ওলাই আহি এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি এইটো অৱশ্যে তামিলনাডুত পূৰ্বতেও ঘটিছে যিটো হয় এইটো আগতেও হৈছে জয়ললিতাই যোৱা বহুদিন ধৰি কিন্তু জয়ললিতাৰ পিছত কিন্তু ৰজনীকান্ত আৰু কামাল হাছানৰ নিচিনা মানুহে পাৰা নাছিল বিজয়ে কিন্তু কৰি দেখুৱালে 108 আমি সাউথ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা নহয় কিন্তু কোনোবা ক্ষেত্ৰত আমাৰ লুৰিন বা আমাৰ অখিল বা আমাৰ গৌৰৱে যেন ঠিক সেই কাৰিশ্মাটো নাই বা তেওঁলোকে কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলে এতিয়া বিজেপিৰ কিয় জয় হ'ল ইয়াৰ অলেখ কাৰণ থাকিব মই নিতুমণি আমাৰ মই যিটো কথা কৈ থাকোঁ যে আজিও মই কওঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপি আৰু RSSৰ আদৰ্শৰ মই বিৰোধী মই নাভাবোঁ যে এই আদৰ্শটো অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল মই আজিও সেই কথাটো কওঁ কিন্তু এখন চিভিল ছ'চাইটি নিতুমণি এখন নাগৰিক সমাজ তথাকথিত সেই নাগৰিক সমাজখন অসমৰ যিখন নাগৰিক সমাজ সেইখনত অকল RSS আৰু বিজেপি বিৰোধী মানুহে আছে আৰু সেই নাগৰিক সমাজখনৰ মূল বাঘজৰি অসমত বামপন্থী কিছুমান চিন্তাধাৰাৰ মানুহৰ হাতত আছে আজি মই এইকাৰণে কৈ আছোঁ এই কথাখিনি যে ক'ত আমি ফেইল কৰিলোঁ ক'ত আমি মানে পৰাস্ত হ'লোঁ সেই চিভিল ছ'চাইটিখনৰ সমৰ্থন কৰে মিডিয়াই আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কিছুমান নিউজ চেনেলে আনকি প্ৰতিদিন টাইমেও চেষ্টা কৰে সেই নাগৰিক সমাজখনক কিছু সমৰ্থন দিবৰ কাৰণে মই দেখি আহিছোঁ আৰু সেই নাগৰিক সমাজখন আচলতে পাৰ্টিজান একাংশ মানুহে সেই নাগৰিক সমাজখনৰ লগত জড়িত সেইখন আচলতে প্ৰকৃত নাগৰিক সমাজ নহয় এই কথাখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই কথাখিনি নুবুজিলে আমি এই বিজেপিৰ নিচিনা শক্তি এটাক লগত যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিম সেই পাৰ্টিজান নাগৰিক সমাজখন যিটোৰ মূল কাণ্ডাৰী কিছুমান বামপন্থী চিন্তাধাৰাৰ লোক বা বামপন্থী সংগঠনৰ লগত জড়িত লোক তেওঁলোকে বিচাৰে আকৌ যে বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কামটো কংগ্ৰেছে কৰি দিব লাগিব আৰু সেই কংগ্ৰেছ দলটোৰ যোৱা 12 বছৰ শাসনৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ পিছত অত্যন্ত শোচনীয় অৱস্থা অসমত 10 বছৰ শাসনৰ বাহিৰত আছে দিল্লীত 12 বছৰ শাসনৰ বাহিৰত আছে এটা সাধাৰণ ৰাজনৈতিক দল 12 বছৰ শাসনৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ পিছত যিটো চেডেলি বেডেলি হৈ আমি দেখিছোঁ যে আগদিনালৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কিজানি আগদিনা গৈছিলে বিজেপিলৈ আৰু দিছপুৰত টিকেট পাইছিলে আজি 20,000 নে কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত বেছি 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়লাভ কৰিছে সেইটো বিজেপিৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু এই যে আমি চিভিল ছ'চাইটি কৰি আছোঁ আমি যে এই গোটেইটোত ক'ৰবাত আমি ভুল কৰি আছোঁ আমি ভাবোঁ যে কোনোবা এজন মানুহে গোহাই চাৰে বিবৃতি দি দিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব ক'লে আহিব এতিয়া এই মানুহখিনিয়ে যদি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিলে হয় তেওঁলোক অতি সচেতন নাগৰিক হৈ গ'ল হয় আৰু বিজেপিক সমৰ্থন কৰোঁতে এই মানুহখিনিৰ মাজত মই বহুতক দেখিছোঁ যিসকলে অনবৰত হিতাধিকাৰীখিনিক পেংলাই কৰি আছিল মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে এই হিতাধিকাৰীখিনিয়ে তোমালোকক জিকাব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আজি বিজেপিক ভোট দিয়া মানুহখিনি তোমালোকক ভোট দিব লাগিব অত্যন্ত মই দেখিছোঁ বিশেষকৈ কিছুমান অখিলক ক'লে বেয়া পাব অলপ প্ৰফেচাৰ ধৰণৰ মানুহ ব্যুৰোক্ৰেট ধৰণৰ মানুহ বিশেষকৈ ৰিটায়াৰ্ড মানুহে অনবৰত পেংলাইৰ সুৰত কথা কৈ থাকে হিতাধিকাৰীখিনিৰ বিৰুদ্ধে যেন এই হিতাধিকাৰীখিনি যেন মানে কিন্তু ভোটটোতো তেওঁলোকে দিব ন জিকিবলৈ এই গোটেই কাহিনীটোৰ পিছত এই চিভিল ছ'চাইটিখনৰ আশা এইকাৰণে পূৰণ হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ আশা পূৰণ কৰিব পৰা বাস্তৱ কণ্ডিশ্যন নাই অখিলে মই কৈ আছোঁ যে আটাইতকৈ যদি বাস্তৱটোৰ পৰা ৰিয়েলিটিৰ লগত আটাইতকৈ যদি সংযোগ নোহোৱা যদি কোনোবা মানুহ আছে আজিৰ তাৰিখত বামপন্থী এজন তাৰমানে মই নাজানো তেওঁলোকে কি বিচাৰি আছে এনেকৈ নহ'ব এনেকৈ নোৱাৰে আজি এইটো পৰিস্থিতিলৈ আহি গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আজি বিৰোধী দলত এজনো হিন্দু নাথাকে সবতকৈ ছাকচেছফুল কি হৈছে ভাৰতত আজিৰ তাৰিখত হিন্দু মুছলমান অসমত আটাইতকৈ সফলতা কিহে পাইছে হিন্দু মুছলমানে এই নিৰ্বাচনটোত সেইটো প্ৰুভ হৈ গ'ল একেবাৰে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে হিন্দু মুছলমানতকৈ উইনিং ফৰ্মুলা একোৱেই নাই আমি সেইটো কেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰিম এতিয়া চাওক আপুনি কৈছে কাৰণে মই কওঁ অখিল গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা যেনে তেনে নাকটো বচাই ওলাই আহিছে আৰু সিফালে নাওবৈচাত জে পি দাস ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাস
কাইলৈ পৰহিলৈ কংগ্ৰেছৰ যদি সঁচাকৈ কোনোবা হিন্দুক যদি বিৰোধী দলপতি দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে জে পি দাসে শেষ ভৰসা আৰু যদি জে পি দাসক নিদিয়ে তেনেহ'লে যদি জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত কাৰোবাক দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, নুৰুল হুদা এনেকুৱা মানুহ কেইজনমানৰ ভিতৰতে বিৰোধী দলপতি দিব লাগিব। আৰু যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো বিচক্ষণ ৰাজনীতিৰ পাকচক্ৰত পৰি জে পি দাসে যদি কাইলৈ পৰহিলৈ এক জাপ হনুমন্ত জাপ মাৰি পেলাই বিজেপিমুখী হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো খেলাই খতম, তেতিয়াহ'লে নাথাকিবই। তাৰমানে গোটেই যিটো কথা বিজেপিয়ে কৈ আছিল, আপুনি যিটো কথা কৈছে হিন্দু মুছলিম, হিমন্ত বিশ্বই যিটো কৈছিল যে হিন্দু শূন্য কংগ্ৰেছ হ'ব, তাৰমানে গোটেইখিনি মুছলমান মানুহে থাকিব, যিকেইজন বিধায়ক থাকিব অকল জে পি দাসক বাদ দি। আৰু অখিল গগৈটো কথা বেলেগ, অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ। মানে যিটো মানিছোঁ আজি AGP-য়ে 10খন আসন পাইছে। হয়, অসম আন্দোলনৰ সময়ত যি কাৰণে নহওক অসমৰ সেইখিনি সময়ত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, CRP লগাই পেলাই আমাৰ ল'ৰা গুলিয়াই মাৰিছিল, এটা কংগ্ৰেছ বিৰোধী অসমীয়া জাতীয়তাবাদী মানুহখিনিৰ মাজত এটা কংগ্ৰেছ বিৰোধী ভাৱ থাকি গ'ল। মোৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ ভিতৰত আমি গোটেই জীৱনটো কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এই অসম আন্দোলন সমৰ্থন কৰা জাতীয়তাবাদী সময়ত সেইখিনি সময়ত কিন্তু যিয়ে নোকোৱা ভাল বেয়া আদাৱানী বাজপেয়ী আহি পেলাই অসম আন্দোলনক সমৰ্থন জনাইছিল। মানে কোনোবাখিনিত RSS আৰু বিজেপিয়ে সেই সময়ত অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত থিয় দিছিল বা দিয়া যেন দেখুৱাইছিল। এইটোতো ৰৈ গ'ল ন, সেইটো ৰৈ গ'ল। আজি যেতিয়া অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ একাংশই কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলাব যায় সেইটো বাৰে বাৰে ফেইল হৈ আছে মই দেখিছোঁ। মানে লুৰিণ আৰু অখিলে কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলাব চেষ্টা কৰিলে সেইটো কিন্তু সফলতা লাভ কৰা নাই। তাৰমানে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী ধাৰণাটো যিটো বিজেপিয়ে অসমত হিন্দুত্বতকৈ অসমীয়া জাতীয়তাবাদটোৱে বেছি কাম কৰিছিল, কিন্তু যোৱা 2 বছৰত এইবাৰতো সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ কোনো নামো নিচান নোহোৱা হৈ গ'ল, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হিন্দু মুছলমানলৈ আহি গ'ল। এতিয়া অসমৰ হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতিয়ে সম্পূৰ্ণ উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰৰ নিচিনাকৈ সফলতা লাভ কৰিলে। মই কোনটো কথা কৈ আছোঁ যে আজি কংগ্ৰেছক লগত লৈ অসমীয়া জাতীয়তাবাদ কৰাৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি পলিচি সেইটো আচলতে সেই চিভিল ছ'চাইটিয়ে জাপি দিয়া পলিচি এটা। মই ভাবোঁ যে অখিল গগৈক যদি এতিয়া সোধা যায় 1-to-1 অখিল গগৈ ক'ব যে মই জানিছিলোঁ এইটো ৰিজাল্ট হ'ব বুলি। লুৰিণেও কিজানি জানিছিল যে মই ইয়াতকৈ বেছি নাপাওঁ, কিন্তু ট্ৰিমেণ্ডাছ প্ৰেছাৰ আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত, নহয় তোমালোকে কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি একেলগে ইলেকশ্যন খেলা। মানে এইটো প্ৰমাণ নহ'ল নেকি নিতুমণি যে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী সংগঠনে নিজাকে এই বিজয়ৰ নিচিনাকৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব? আমাৰ সেইটো নাই নেকি যে নহয় আমি হয় গৌৰৱৰ কান্ধত উঠিব লাগিব, নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ কান্ধত উঠিব লাগিব, তেতিয়াহে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতি কিয় নহয়? মই কৈছোঁ ব্ৰজেন দা, না 1 মিনিট মই কৈছোঁ যে না ব্ৰজেন দা দিম মই ব্ৰজেন দাই কথা উলিয়াইছে কাৰণে নহয় 1 মিনিট ব্ৰজেন দাই উলিয়াইছে কাৰণে মই ব্ৰজেন দাকে সুধিছোঁ যে ইয়াৰ আগতেতো কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নকৰাকেতো অজাপ আৰু ৰাইজৰ দলে অকলে খেলিছিল। অসম গণ পৰিষদেও বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি গৈ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিছে, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিছে, আৰু লোকসভাত অগপৰ আটাইতকৈ বিয়াগুম মস্ত নেতাকেইজনকে খাৰা কৰিছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পৰা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ পৰা কোনো এজন বাকীয়ে নাথাকিল। লোকসভা নিৰ্বাচন যেতিয়া মানে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা ছেট কৰি পেলাই কা আন্দোলনৰ পিছত এই অতুল বৰাই গৈ মাকক ভৰি চুই পেলাই কান্দি যিটো কথা কৈছিল, তাৰপিছত কি হ'ল? অসমৰ মানুহেতো অগপক 0 আসন দিলে, পঞ্চায়ততো একেবাৰে বিধ্বস্ত কৰি দিলে। আপুনি যিটো কথা কৈছে যে সেইটোতো অতুল বৰাই দেখুৱাইছিলে, কিন্তু সেইটোতো নাপালে, বা অখিল আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈ অকলে খেলিছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল? নাপালে নহয় সেই সহযোগটো। আমাক কৈ ল'ব দিয়ক। নাই মই ব্ৰজেন দাকে কৈছোঁ কথাটো। মই কোনটো কথা কৈছোঁ, যেতিয়া হাৰিছিল, হাৰাৰ পিছতো অকলে থিয় হৈ থাকিব কিয় নোৱাৰিলে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী কোনো এটা সংগঠন? কি কাৰণে যে নহয় ইয়াৰ পিছত আৰু হয় বিজেপিৰ লগত যাব লাগিব, নহ'লে কংগ্ৰেছৰ লগত যাব লাগিব। অকলে থিয় হৈ থাকিব লাগিছিল নেকি? মই ভাবোঁ যে অকলে থিয় হৈ থাকিব লাগিছিল, অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ কথাখিনি কৈ থাকিব লাগিছিল। ঠিক আছে, অখিল ৰঞ্জনে কোৱা কথাখিনি যে 1971 চনৰ আগৰ মানুহখিনি অসমীয়া, ভাৰতীয় আৰু তাৰ পিছৰখিনি বিদেশী, এই যে এই
এই কা আন্দোলনৰ কাম বিৰোধী আৰু 6 নং দফা কমিটিৰ ৰূপায়ণ হ'ব লাগে এই গোটেইবিলাক ইস্যু হ'লনে এই ইলেকশ্যনতো কোনো সেইটোৰ বিষয়ে এটা শব্দও নকলে নোকোৱাকেতো বিজেপি 100-200 এখন জিকি গ'ল যে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী কথা বতৰাবিলাক ক'ত থাকিল এতিয়া হয় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈ আছে যে এইটো হিন্দু সংগঠন গতিকে কংগ্ৰেছত থকা যিখিনি হিন্দু বাকী আছে আমাৰ তালৈ আহা অসমীয়া জাতীয়তাবাদটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিসৰ্জন দিয়া হ'ল এইটো কোনো অস্তিত্বই নাই আজিৰ ঠিকে কৈছে বাৰু। আমি উভতি আহিছোঁ জনমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মই অসম গণ পৰিষদৰ নুৰুল চুলতান বহু সময় ধৰি মৌন হৈ আছে মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ যে 9খনৰ পৰা 10খনলৈ এইবাৰ আপোনালোকৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যিটো কথা ইয়াত আলোচনা হৈ আছে আমাৰ আঞ্চলিক শক্তি অকলে যুঁজিব পৰা শক্তিৰ এতিয়া অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰে নেকি মানে কাৰোবাৰ লগত বুকুচাত নুঠাকে অকলে অকলে জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশটো অসমত এতিয়া নাই নেকি কি অগপ কি অজাপ কি ৰাইজৰ দল কোনোবা হয় বিজেপিৰ লগত আছে নহয় কোনোবা কংগ্ৰেছৰ লগত আছে চাওক 1985 চনত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল গঠন হৈছিলে সকলে নিৰ্বাচন খেলিব পৰা অৱস্থা আছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমান্বয়ে কমি গ'ল আৰু গোটেই পৰিস্থিতিটো অসমত অন্য DMK বা তামিলনাডুৰ কথা বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা ৰিজনি দিলে অকণমান ইয়াত অসুবিধা আছে ইয়াত ক্ৰমান্বয়ে জাতি জনগোষ্ঠী বহুত আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ মাজতে ভাগ হৈ গ'ল মানুহ জনজাতি বড়োসকল বেলেগ ধৰণে ৰাজনীতি কৰিবলৈ নিজৰ চিন্তাৰে কৰিবলৈ ল'লে কাৰ্বি আংলঙত কৰিবলৈ ল'লে তাৰপিছত এনেকৈ যোৱাৰ পিছত অন্যান্য যিটো আমাৰ ইয়াৰ জনগাঁথনি এই জনগাঁথনিও অন্য বহু ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ পৃথক গোটেই কথা বতৰাৰ ভিতৰত কমি যোৱাৰ পিছত 1996 চনত পুনৰ তেতিয়া বাওঁপন্থী দল আৰু আব্দুল মহিম মজুমদাৰ দল লৈ পেলাই শাসনত আহিছে অগপ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ মন্ত্ৰীও হৈছে মন্ত্ৰী প্ৰমোদ গগৈ প্ৰমোদ গগৈদেৱ মন্ত্ৰী হৈছে গতিকে 5 বছৰ কৰাৰ পিছত আকৌ 2001ত আমাৰ বিজেপি দলত তেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে দলৰ সভাপতি বিজেপিৰ লগত প্ৰথমবাৰলৈ এলায়েন্স হৈ পেলাই নিৰ্বাচন খেলি আমাৰ হৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত অসমত যিবোৰ আঞ্চলিক দল কেইবাটাও গঠন হৈছে আৰু মই কৈছোঁৱেই যে আজি মিচিংসকলে আমাৰ সন্মিলিত গণশক্তি ৰাভা প্ৰত্যেকে পৃথক আৰু আহি থকা 10-15 বছৰত এই আমাৰ যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে একক ৰাজনৈতিক দলে অসমত শাসন যে আনিব পাৰিব শাসনত উপবিষ্ট হ'ব পাৰিব এই আশা ক্ষীণ আৰু বিজেপি আজিৰ তাৰিখত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ অসমতো শক্তিশালী এনেধৰণে হৈ আছে গতিকে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আঞ্চলিক দল এটাই শাসনত এককভাৱে অহাটো বৰ সম্ভৱ নহয় আজি বিজেপিৰ লগত থাকি অসম গণ পৰিষদৰ নিজস্ব কিবা সুকীয়া আঞ্চলিকতাবাদী চৰিত্ৰ আছেনে না আঞ্চলিকতাবাদী যি চৰিত্ৰ সেয়া অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু অক্ষুণ্ণ থাকিলেও ধৰক শক্তি কম বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰি নিশ্চয় থাকিবলগীয়া অৱস্থাই কৰিছে আৰু অলপ আগতো এই কথাখিনি আহিছে যে আপোনালোকে মানে বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত এতিয়ানো ক'ত আপোনাৰ আঞ্চলিক চৰিত্ৰটো বিজেপিতকৈ পৃথক হিচাপে অগপই প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছে চাওক অগপৰ নিজৰ কাৰ্যসূচী আছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে যদিও আমাৰ NDAৰ আমাৰ যি বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে আৰু কিছু কথা আমাৰ ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু শ্বহীদ উদ্যান পাৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৰণাৰ্থে বা অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া লোকৰ কাৰণে যিখিনি বিজেপিৰ লগত মিলি কাম কৰি আছে আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অসম শক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী আৰু এই ডিলিমিটেশ্যন ইত্যাদি এইবিলাক কথাটো অসম গণ পৰিষদৰ এজেণ্ডা নহয় নুৰুল চুলতান মোৰ তাত আপত্তি আছে কথাটো মানে আপোনাৰ কথাটোত যে 855 জন শ্বহীদ হৈছিল শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণৰ কাৰণে নহয় 855 জন শ্বহীদ যিটো কাৰণত হৈছিল মূল ইস্যুটো সমাধান নকৰাকৈ শ্বহীদ স্মাৰক বনোৱাটোক হাইলাইট কৰি পেলাই আচল বস্তুটো ঢাকি ৰখাটো কেতিয়াও অসম গণ পৰিষদৰ এজেণ্ডা হ'ব নোৱাৰিব অতুল বৰা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী হৈ যদি শ্বহীদ স্মাৰক বনোৱাটোক অসমৰ মানুহৰ ওচৰত বুকু ফিন্দাই বাহ লয় সেইটো উচিত কথা হ'বনে আচল বিষয়টো তল পৰি 55 জন শ্বহীদ হৈছিল কিয় সমস্যাটো আছিল তেওঁলোকৰ নামত শ্বহীদ বেদী বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোক শ্বহীদ হোৱা নাছিল নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাত এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব পৰা সুবিধা নাই এই কথাখিনি অতীজৰ পৰা কৈ আহিছে এতিয়াও কৈছে আগলৈও অসম গণ পৰিষদ দলে ক'ব
কিন্তু বিজেপিয়েতো কৈ আছিল এজিপিয়েতো কৈ আছিল অসম চুক্তিৰ এটা এটা শব্দ বাক্য আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি আত্মা বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰত অসম চুক্তিৰ আৰু 5 নং দফাটো আছিল দেশৰ গৃহ বিভাগ ইস্তাহাৰত অসম চুক্তি সেইটোতো প্ৰফুল্ল মহন্তই এতিয়া অচিনাকি মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া সেই বাক্যটো কৈ দুবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বিৰোধী আসনত বহি এতিয়া তেখেত ঘৰত অৱসৰ লৈ আছে বাংলাদেশীৰ ক্ষেত্ৰত এজিপিৰ স্থিতিটো কি এই কাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বীৰেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই দেখুৱাই থৈ গৈছে ন সংসদত যে ধুনীয়াকে ক'লে মেলিলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত কথা নহয় এইটো ৰাজনৈতিক এলায়েন্স মই সেইটোকে কৈছো নুৰুল চুলতান ডাঙৰীয়া যে পিছৰ আঞ্চলিক শক্তি এটা মানে আপুনি কৈছে যে অটুট আছে মই কৈছোঁ যে বিজেপিৰ লগত থাকি অসম গণ পৰিষদে ক'ত নিজস্ব আঞ্চলিক শক্তি ধৰি ৰাখিছে এতিয়া যেনেকৈ ব্ৰজন ডেকাই ক'লে অখিল গগৈ বা লুৰিণজ্যোতি গগৈ অকলে আঞ্চলিক শক্তি হিচাপে উজলি থাকিব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত থাকি পেলাইহে তেওঁলোক জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে তেনেকৈ অগপও আজি বিজেপিৰ নেগুৰত ধৰি পেলাইহে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে ন কথাটো তেনেকৈ ধৰণে নহয় নেগুৰত ধৰি নহয় এটা এলায়েন্স গম যেতিয়া থাকে তেতিয়া কাৰোবাৰ নেগুৰত থাকি এই কথা নহয় এতিয়া চাওকচোন বিজেপি দলেই হওক বা কংগ্ৰেছ দলেও মনমোহন সিঙৰ দিনত দুবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা নাই জানো এলায়েন্স কৰি পেলাই কেন্দ্ৰত কৰিছে ৰাজ্যত কৰিছে নৰসিংহ ৰাও দিনতো কৰিছে ভিপি সিঙে যেতিয়া 89 চনত চৰকাৰ কৰিছে তেতিয়া বিজেপি দলেও বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিছে গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষত যিটো নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাত মৰ্চা চৰকাৰ চলাওঁতে আৰু তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী থাকে বাওঁপন্থী দলেও তেনেকৈ পশ্চিমবংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ত্ৰিপুৰা কেৰেলাত চৰকাৰ চলাই আহিছে এইখিনি সকলো যিখিনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে বাস্তৱ ৰূপ সময়মতে দিব সকলোৱে নোৱাৰে সেইকাৰণে অগপই পৰা নাই ঠিক আছে আমি জনমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছোঁ মই ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিটো কথা ইয়াত আলোচনা কৰি আছে মানে আঞ্চলিক শক্তি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি মই আপোনাক তাৰ লগত যোগ দি পেলাই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত ধৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছিল যে ভূপেন বৰা ধৰক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নিচিনা মানুহক লৈ অহাৰ কাৰণে যে বিজেপিৰ বেছি বদনাম হ'ল বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেছি বেয়াহে হ'ল এনেকুৱা এটা মানুহে ভাবিছিল কিন্তু এতিয়া ওলোটা হৈ গ'ল যে মীৰা বৰঠাকুৰ জয়ন্ত দাস থকাৰ পিছতো 40,000 ভোটত যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল বা 80,000 ভোটৰ ব্যৱধানত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়ী হ'ব বুলি কৈছিল 80,000ত নহ'লেওতো 40,000 জয়ী হৈছে ভূপেন বৰা পিছৰ ফাললৈ কাণে কাণ মাৰি জিকিলেগৈ গৈ 9 নম্বৰ ৰাউণ্ডলৈকে তেখেত হাৰি আছিল কিন্তু তাৰপিছত ধাৰাবাহিকভাৱে লাহে লাহে গেজুলি তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ শেষত তেখেতেই জয়লাভ কৰিলে তাৰমানে এইবিলাক ৰাজনীতিকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কথা কোৱা হয় নৈতিকতা আদৰ্শ মূল্যবোধ তাৰমানে ক্ষমতাৰ কাৰণে এইবিলাক আমি কোৱা কথাহে নেকি বাৰু সঁচাকৈ বাতৰি কাকতত প্ৰবন্ধ লিখিবহে পাৰি নেকি বক্তৃতা দিবহে পাৰি নেকি উদাত্ত কণ্ঠৰে টেটু ফুলাই এইবিলাকৰ আচলতে কোনো গ্ৰাউণ্ডত সঁচাকৈ ৰাজনীতিত এইবিলাক একদম ভেলুলেছ কথা প্ৰথম কথা মই আপোনালোকক কেইটামান মানে বিন্দু দিব বিচাৰিছোঁ কিয় এই নিৰ্বাচনত আমি এনে সফলতা লাভ কৰিলোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে আইডিঅলজি যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আইডিঅলজি সেই আইডিঅলজিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু তাৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ সহায় হওক দ্বিতীয় বিষয়টো হ'ল আপোনাৰ লিডাৰ আজি কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যেনেধৰণে নেতৃত্ব দিলে আৰু এই নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া গোটেইকেইজনে একেলগে গোটেই নেতৃত্ব দি পেলাই নিৰ্বাচনটোত অৱতৰণ হ'ল আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ইজনৰ মাজত আমাৰ যিটো লবিইজিম বুলি কয় যিটো কাৰণে কংগ্ৰেছ ধাৰাশায়ী হৈছে সেই বিষয়টোৱে স্থান নাপালে তৃতীয় ফেক্টৰটো হ'ল সংগঠন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচন থাকক বা নাথাকক আমি 24/7 সংগঠন কৰি থাকোঁ সেইটো হয় চতুৰ্থ কথাটো হ'ল কি ডেভেলপমেণ্ট এই ডেভেলপমেণ্ট ইতিমধ্যে অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেই কৈছে আজি ধেমাজি পিনৰ ৰাস্তাৰ কথা আপোনালোকে ব্যক্ত কৰিছে ঠিক ৰাস্তা ঘাটেই হওক বা আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম আজি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সেই হওক বা অন্য টেক্স দিয়া ব্যৱস্থাই হওক বা চবতকৈ ডাঙৰ কথা যিটো মাটি
আজি বাগানীসকলক মাটি দিয়াৰ কথা কোনো চিন্তা কৰা নাছিল বাগানী ভাই ভনীসকলক আমি চাহ শ্ৰমিকসকলক আমি মাটি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ অকল সেয়ে নহয় খিলঞ্জীয়াকো আমি মাটি দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা যিখিনি আমি 1 লাখ আমি বিঘা উচ্ছেদ কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি 5 লাখ বিঘা উচ্ছেদ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ এইবিলাক যিবিলাক যিটো জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা আমি 2016 চনতে কৈছিলোঁ তাৰ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰি আহিছোঁ আৰু এইখিনি কামৰ লগত আমি অকল কামেই নহয় আমি সংগঠন হিচাপে আমি জনসাধাৰণৰ লগত বিষয়বস্তুবিলাক লৈ যাব পাৰিছোঁ তাৰপিছত আপুনি আহক যে হাৰ্ড ৱৰ্ক অফ দ্য কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে হয় কিয় কাৰণে আমাৰ যিটো মূল আইডিঅলজি যে দেশ প্ৰথম দ্বিতীয় দল তৃতীয় ব্যক্তি আজি ধৰক আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মাত্ৰ 90টা সিট দিছে কিন্তু আমাৰ এপ্লিকেণ্ট মোৰ দেন 2000 আছিল বাকীখিনিয়েতো ইমান বিসম্বাদ নকৰিলে 4-5 জনৰ বাহিৰে কেইজনমান 4-5 জনে কৰিছে নিৰ্বাচনো খেলিছে কিন্তু ফলাফল আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে জানো না এপ্লিকেশ্যন নহয় যিবিলাক ছাৰ্ভে হয় ছাৰ্ভে থওঁতে যিটো ওলাই আহে এই ওলাই আহোঁতে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত মিনিমাম 10 জন মানুহে কাম কৰি আছিলে 10 জন 15 জন মানুহে কাম কৰি আছিলে তো তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 1000-2000 মানুহৰ এটা ইচ্ছা আছিল মোৰো ইচ্ছা আছিল মই বহুত পুৰণা বিজেপি মই বহুত বছৰৰ পৰা বিজেপি কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই টিকেট নাপালোঁ সেইটো হয় কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমি দলক বিৰোধিতা কৰা যিটো কংগ্ৰেছত নহয় যিটো কংগ্ৰেছৰ নহয় কাৰণ কিয় কাৰণে আমাৰ যিটো আইডিঅলজি আমি দেশ প্ৰথম দ্বিতীয় দল তৃতীয় আমি ব্যক্তিক স্থান দিওঁ এতিয়া আহিলোঁ আপুনি যিটো কথা আজি আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা কৈছে মই সদায় কওঁ মই আগতেও কৈছিলোঁ আগতে কোনে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল মই নাজানো যে আজি যে আমি দেশ ভাৰত এখন দেশ যদি এই ৰাজ্যবিলাক নাথাকে ভাৰতৰ এক্সিষ্টেঞ্চ থাকিব নেকি ভাৰতৰ এক্সিষ্টেঞ্চেই নাই ধৰি ল'লোঁ আমি চব ৰাজ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল ভাৰত নাথাকিব আমি সকলো মিলি চব ৰাজ্য মিলিহে ভাৰতখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তাৰমানে আঞ্চলিকতাবাদটো থাকিবই লাগিব গতিকে অঞ্চলিকতাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম কৰিব লাগে যিটো সুলতান দাই বৰ সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে নুৰুল দাই সেই কামখিনি আমি কৰিছোঁ আৰু এইখিনি আমি বিশ্বাস জনসাধাৰণক দিব পাৰিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে জনসাধাৰণে আজি আমাক বৃহৎ এই জয়ৰ যিটো আমাক দিলে এই জনসাধাৰণে এই আশীৰ্বাদ সেইকাৰণে আমাক কৰিলে গতিকে এই কথাবিলাক আমি বুজিব লাগিব বজেন ডেকাৰ কথাত মই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি চায় লেফটিষ্টৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইৰেডিকেট কৰিছে এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ডৱে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এতিয়া এবাৰতো কেৰালাতো হাৰিলে ত্ৰিপুৰাত গ'ল পশ্চিমবংগত কাহানিবাই গ'ল এতিয়া আপুনি এতিয়া বিজেপি কংগ্ৰেছ আহিছে কংগ্ৰেছ লেফটিষ্ট কৈ আছোঁ মই লেফটিষ্টৰ কথা কৈ আছোঁ আজি আমি লেফটিষ্টো নহয় আমি ৰাইটিষ্টো নহয় এইটো স্পষ্টতাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি হ'লোঁ নেশ্যনেলিষ্টিক যে আমি সদায় এটা নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট এটা এজেণ্ডা এটা শ্লোগানত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কাম কৰে আৰু আজিৰ তাৰিখত সেইকাৰণে আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হওক ভূপেন বৰাই হওক খুব কম সময়ত আহি পেলাই বিজেপিয়ে পৰা জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ আমি যেতিয়া পদুম ফুলটো দেখোঁ তেতিয়া আৰু আমি বেলেগ চিন্তা চৰ্চা নকৰোঁ গতিকে সেইটোৱে মূল কাৰণ বুলি ভাবোঁ আৰু একতা আৰু সংগঠন নহ'লে আপুনি কোনো জিকিব নোৱাৰে আৰু এটা কথা মই আপোনাক ক'ম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব সুন্দৰকৈ কৈছে যে আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি চায় যে আমি কোৱা কথা নহয় যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বা ভূপেন বৰা যিসকলে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে কোৱা কথা যে কোনো কংগ্ৰেছে এতিয়া আৰু হিন্দু মানুহ কোনো কংগ্ৰেছত থাকিব নোৱাৰে এইটো মই কোৱা কথা নহয় যিসকল মানুহ কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকেই কৈছে যে কোনো হিন্দু মানুহ এতিয়া কংগ্ৰেছত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তাৰ সিদ্ধান্তবিলাক অকল মুছলিম মানুহৰ ফেভাৰত বা মুছলিমৰ ৰাজত্ব চলিছে তেওঁলোকে ছাফোকেটেড ফিল কৰিছে গতিকে এতিয়া আপুনি নিজেই কৈছে যে আজি কংগ্ৰেছ দলে যদি এজন হিন্দু মানুহক এলপি দিব লগা হয় লিডাৰ অফ অপজিশ্যন দিব লগা হয় এজনে ব্যক্তি আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জিকিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জিকিছে জেপি দাস তাৰ বাহিৰে মানুহেই নাই আৰু অকল এতিয়াই নহয় নিৰ্বাচনৰ আগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে কংগ্ৰেছে 22-23টা সমষ্টিতে বিৰোধী সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নট অনলি কংগ্ৰেছ বিৰোধী কৈছিলে বাকী আমি যি 104খনত আমি খুব চিৰিয়াছলি ফাইট দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত 102খন আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বা জনসাধাৰণে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে ঠিক আছে মই ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়া এই যে এখেতে এইমাত্ৰ ক'লে বা বজেন ডেকাই কওঁতে আপুনি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিল
মোৰ কথাটো হ'ল যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছুৰ মজিয়াৰ পৰা অহা এজন আঞ্চলিকতাবাদী লিডাৰ আছিল তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে 2টা বিধানসভা খেলিলে তাৰপিছত তেওঁ লোকসভা খেলিলে এবাৰ তেওঁ এইটো 3rd ইলেকশ্যন বিধানসভাত তেওঁ যিটো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত চাবলৈ গ'লে তেওঁ কংগ্ৰেছত বা বিজেপিত যোগদান কৰি তেওঁ কিন্তু কেতিয়াবা এমএলএ এজন হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বা তেওঁ মন্ত্ৰীও হ'ব পাৰিলেহেঁতেন এটা আদৰ্শ ধৰি ৰাখিবলৈ গৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিপৰ্যয়ৰ পিছত বিপৰ্যয় মুখামুখি হৈ আছে এতিয়া মানুহৰ মই যিটো ৰূপম গোস্বামীক সুধিছিলোঁ যে মূল্যবোধ আদৰ্শ এইবিলাক ধৰি ৰাখিবলৈ গৈ তাৰমানে তেনেকুৱাহে মুখামুখি হ'বলগীয়া হয় নেকি আজিতো লুৰিণজ্যোতি গগৈ লোকসভা বা বিধানসভাত আজিলৈকে জিকি আহিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰা হ'লে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা হ'লে তেওঁ তেতিয়াই হয়তো প্ৰথমবাৰতে তেওঁ বিধায়ক হৈ নিৰ্বাচিত হ'লহেঁতেন নিতুমণি আপোনাৰ হয়তো মনত আছে নিশ্চিতভাৱে মই আজিও কৈছোঁ এটা শ্ব'ত আৰু আগতে একাধিকবাৰ আপোনাৰ শ্ব'তো কৈছোঁ বেলেগতো কৈছোঁ যে গোটেইকেইজন জাতীয়তাবাদী নেতা মানে আছুৰ পৰা ওলোৱা নেতাৰ ভিতৰত মই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ভিতৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও এটা সংগ্ৰামী চেতনা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে মোক বায়াছ বুলি কয় সেই বায়াছনেছৰ মই অপবাদ ল'বলৈ মই সাজু আছোঁ আজিও সাজু আছোঁ এতিয়া তেওঁ ভাগ্যৰ দুৰ্বিপাকত কি কাৰণত তেওঁ জিকা নাই সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ যদিও ধৰি লওক আমাৰ ব্ৰজেন ডেকা ডাঙৰীয়াই তেওঁ কথাবোৰ কওঁতে গৌৰৱ গগৈ মানে কংগ্ৰেছক অলপ একাষৰীয়া কৰিলে সেই একাষৰীয়াটো অসম আন্দোলনক যদি আপুনি কেন্দ্ৰীয় বিষয় হিচাপে লৈ কৰে সেই একাষৰীয়া হ'ব কিন্তু অসম আন্দোলন হৈ যোৱা বহু কথা হ'ল মই গোটেইখিনি কথা আজি টানি আনিব বিচৰা নাই কিন্তু আপুনি এটা কথা চাব কিহৰ বাবে বিফল হ'ল মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ বা অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে শাসকীয় দলক এওঁলোক কিহৰ কাৰণে বিফল হ'ল সেই কথাটো পৰ্যালোচনা কৰা প্ৰয়োজন প্ৰথম কথাটো চাওক সামাজিক মাধ্যমত হৈছে হুলস্থুল কৰি ৰাতি ফেচবুক লাইভ কৰি আৰু সাংবাদিক আৰু পৰ্টেল আজিকালি হাজাৰ বিজাৰ সাংবাদিক হৈছে মই বেয়া পোৱা নাই তেওঁলোক গ'লেই প্ৰত্যেকজন আপোনাৰ বিৰোধীৰ নেতাই যেতিয়া তেওঁলোকে বাইট কেন্দ্ৰিক কিবা এটা সংগ্ৰাম বা বাইট কেন্দ্ৰিক বিৰোধিতা কৰিবলৈ তেওঁ যিটো জয়যাত্ৰা চলাব বিচাৰে সেই কথাটো কিন্তু পৰিশ্ৰম নকৰিলে কাম নকৰিলে শেষত গৈ কিন্তু ৰাইজে সেই কথাটো গ্ৰহণ নকৰে আপুনি মিত্ৰতাৰ কথাটো কওক এইটো একদম আন্তৰিকতাপূৰ্ণ নিষ্ঠাপূৰ্ণ মিত্ৰতা হৈছে নেকি নাই হোৱা এইটো মাত্ৰ 15 দিন 20 দিন নে এমাহৰ আগত যেতিয়া দেখিলে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গ'ল ভূপেন বৰাও তাৰ আগতে গ'ল তেতিয়া গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত যে সাংঘাতিক এটা ভাল নাছিল এইটো সকলো অসমৰ খবৰ ৰখা মানুহে জানে শেষত গৈ গৌৰৱ গগৈও অকণমান তল পৰিলে অখিল গগৈও কথাটো বেয়া হ'ব বুলি ভাবি এটা সময়লৈকে এই দুইজন গগৈৰ এজনে কিন্তু এই মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অলপমান হেঙাৰৰ সৃষ্টি কৰি আছিল এইবোৰ খবৰ ৰখা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে আপুনি জানিব সেই পৰ্যালোচনা যদি আমি নিৰাবেগভাৱে নকৰোঁ আমি যদি ভাবি থাকোঁ কোনোবা এজনে বেয়া পাব সেই কথাবোৰ আমি উত্তৰ উলিয়াব নোৱাৰোঁ আৰু আপুনি বিজেপি দলটোৰ কথা মই কৈছোঁৱেই ব্যৱস্থাপনা ভোগ বাহুবল সকলো ধৰণৰ কথাৰে সৈতে তেওঁলোকে নৰয় নেৰা নেপেৰা নিৰন্তৰ চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁক বিৰোধিতা কৰিবলৈ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে অখিল গগৈ এটা কথা প্ৰায়ে কৈছিল যে এইখন চৰকাৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিম কিন্তু একে সময়তে হয়তো বিৰোধী শক্তিয়ে ভাবিছিল যে এইখন চৰকাৰক মানুহে তেওঁলোকৰ সামাজিক মাধ্যমৰ কিছুমান কথা দেখি ইমান বেয়া পাইছে যে আমাক তেওঁলোকক বেয়া পাই আমাৰ তিনিজনক আনি বা আমাৰখিনিক আনি পেলাই দিছপুৰত বহাই দিব সেই গোটেই কথাটো ভুল নাছিল জানো আজি ভাগ্য ভাল মই ভাল পাইছোঁ মই আগৰবাৰ আপোনাৰ 2021 চনত কি কৈছিলোঁ যে কাৰাগাৰৰ পৰা অখিল গগৈৰ বিজয়টো আছিল যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ যোগাত্মক খবৰ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আজি মই সাংঘাতিক আটাইতকৈ যোগাত্মক বুলি মই ক'ব পৰা অৱস্থাত কিন্তু নাই অখিল গগৈও কিন্তু সেইটো আত্মসমালোচনা কৰিব লাগিব আৰু অখিল গগৈ সকলোবোৰ কথা বিৰোধিতাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা কৰা সকলো কথা তুলুঙা কৰি দিয়া এই ধৰণৰ কথাৰে হয়তো নিৰ্বাচন জিকিব পাৰে কিন্তু বৃহত্তৰভাৱে মিত্ৰতা কৰি অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ প্ৰকৃত নায়ক হ'বৰ কাৰণে এজন এমএলএ হৈ থাকিব পাৰিব প্ৰকৃত নায়ক হৈ থাকিবলৈ নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো ব্ৰজেন ডেকা ডাঙৰীয়াই এতিয়া সকলোবোৰ দুখ এওঁলোকৰ মূল দুখ তেওঁ গুৱাহাটীত বহি থকা নাগৰিক সমাজৰ কেইজনমান বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ যি বামপন্থী চিন্তাত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকক ভাবিছে আৰু প্ৰকৃত নাগৰিক সমাজ মানে সকলোকে লৈ হয়তো নাগৰিক সমাজ কৰা তেনেকৈ সম্ভৱ নহয় কিন্তু মই তেওঁ সৰু দুটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰো উস্পিচ দেখি গম পাইছোঁ সময় হয়তো বেছি নাই যে গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী আৰু নিত্য বৰাদেৱ ঢুকাওঁতে যিবোৰ অনুষ্ঠান হৈছে তাত অথল তথাকথিত মাৰ্কা মৰা বামপন্থী চিন্তাৰ মানুহেই নাই সকলো মানুহ কিন্তু তেওঁলোকৰ আহ্বানত আহিছে গতিকে সেই কথাটো মই ব্ৰজেন ডেকা ডাঙৰীয়াক এবাৰ পুনৰ বিচাৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে
আজিৰ জনমতৰ শেষ অংশলৈ মই অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া মই আপুনি ক'ব বিচাৰি আছিল দিব পৰা নাছিলোঁ মই দুখিত আপুনি কওক আমি অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিম খুব সংক্ষিপ্তভাৱে ক'ব বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ল বিশেষকৈ ব্ৰজেন্দ্ৰ কাই অসমৰ নাগৰিক সমাজ সম্পৰ্কে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু তেখেতে কৈছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে নাগৰিক সমাজৰ মূল কথাটোৱে হৈছে যে গণতান্ত্ৰিক বা সাংবিধানিক প্ৰমূল্যক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰা হ'ব আপুনি যদি 1996 চনলৈ ঘূৰি চায় তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সমিতি কৰি প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পক্ষত আহিছিল একেধৰণে 2011 চনত এই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকে আদি কৰি বহু নাগৰিক সমাজৰ লোক আসলতে সেই সময়ৰ চৰকাৰৰ যিটো চৈৰাচৰি নীতি তাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজিৰ পৰিস্থিতিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই হৈছে ইয়াত কেৱল বামপন্থী লোক হৈছে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাভাবোঁ চন্দ্ৰকান্ত দাস এটা চিকে দাস এটা সময়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছিল মই নাভাবোঁ যে হৰেকৃষ্ণ দাস এজন ডেকা তেখেত এজন বামপন্থী লোক নাগৰিক সমাজ হিচাপে তেখেতলোকে চেষ্টা কৰিছে যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য বা সাংবিধানিক প্ৰমূল্যৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আহিছে সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁট গঠন হ'ব পাৰে নেকি মই ভাবোঁ এটা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত সেই প্ৰক্ৰিয়া চলিয়ে থাকিব সেইটো কোনো আচৰিত কথা নহয় কাৰণ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক মাল্টি পাৰ্টি ডেমক্ৰেচি বহুদলীয় এটা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এইটো ব্যৱস্থাত যেতিয়া দেখে বিৰোধী শক্তি সাংঘাতিক ধৰণে দুৰ্বল হৈছে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলি থাকিব এইটো বামপন্থী সোঁপন্থী বা মধ্যমপন্থী এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই কালিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ঠাইত কংগ্ৰেছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ একছত্ৰী শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰে মই ভাবোঁ তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব ব্ৰজেন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া মানে অখিলৰ কথাখিনিৰ লগত মই ক'ব পাৰোঁ যে মই একমতে হৈছোঁ গোহাঁই ছাৰে যেতিয়া বাৰে বাৰে কয় তেখেতক মই সন্মান কৰোঁ চবেই জানে গোহাঁই ছাৰে যেতিয়া বাৰে বাৰে আহ্বান জনায় আৰু গোহাঁই ছাৰৰ সেই আহ্বান যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰে মোৰ বেয়া লাগে আচলতে মই আহত হওঁ মই কোনটো কথা কৈছোঁ যে আপুনি কিন্তু ব্ৰজেন্দ্ৰ ডেকা এক মিনিট নাই ব্ৰজেন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া এটা কথা মাজতে কৈছে যে আমি প্ৰতিদিন টাইমেও সেই বামপন্থী চিন্তাধাৰা নাগৰিক সমাজক আমি মানে অলপ সহায় কৰোঁ বুলি কৈছে বিজেপিৰ ভোট বাঢ়িছে 5%, 5.16%, মানে আগতকৈ 100 জনৰ 5 জন মানুহে বিজেপিক বেছিকৈ ভোট দিছে মই কোনটো কথা কৈ আছোঁ অখিল যে আজি লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ এৰা ইজ অভাৰ সেই যুগটো আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ এতিয়া এই ফেচবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুগলৰ পৰা আমি বিগ ডেটা কোম্পানীৰ ডেটা অট'ক্ৰেচিলৈ আমি গৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আহিছোঁ আজিৰ তাৰিখত সম্পূৰ্ণ কাজিয়াখন ফেচবুকৰ মজিয়াত হয় যিখন কাজিয়াৰ পৰা জাকাৰবাৰ্গে বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ ইনকাম কৰে এই ডিজিটেল অট'ক্ৰেচিলৈ যোৱাৰ এই ট্ৰেনজিশ্যনটো কোনোবাখিনিত এই ট্ৰেনজিশ্যনটো যেন আমি কোনোবাখিনিত বুজিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি নাগৰিক সমাজে হওক বা অসমীয়া জাতীয় ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া মই অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিম আপোনালোকৰ দিন যিহেতু আজি গতিকে আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল আপুনি এতিয়া শেষ কৰিব লাগিব নাই মই তাৰমানে বুজি পোৱা নাই যে নাগৰিক সমাজটো অসমত বহুকেইটা আছে এতিয়া হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে অসম আন্দোলনো বিৰোধিতা কৰিছিল গতিকে নাগৰিক সমাজ কোনখন নাগৰিক সমাজৰ কথা তুমি একজেক্টলি কৈছে নে সেইটো এটা নাউন দি পেলাই কৈছে নে সামগ্ৰিকভাৱে নাগৰিক সমাজৰ কথা কৈছে কাৰণ নাগৰিক সমাজ বুলি ক'লে বহুত বৃহত্তৰ এটা ডাঙৰ মিনিং গতিকে অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ নাগৰিক সমাজ আছে বহুত নাগৰিক সমাজে কাম কৰিছে এই নিৰ্বাচনত গতিকে কোনটো নাগৰিক সমাজৰ কথা কৈছে এইটো মই নাজানো কিন্তু হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ নাম লোৱা বা লেফটিষ্টৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে মই ধাৰণা কৰি লৈছোঁ যে মুছলিমৰ এটা নাগৰিক সমাজ য'ত অকল গুৱাহাটীত আবদ্ধ হৈ থাকে গতিকে মই ভাবোঁ যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে কিন্তু অসম আন্দোলনো বিৰোধিতা কৰে সমৰ্থনো কৰিছে মই আপোনালোক আটাইকেইজনকে ধন্যবাদ জনাম মোৰ সময় যিহেতু শেষ হৈছে অসমৰ ৰাইজে বাকীবিলাক সকলো বিচাৰ কৰিব আপোনালোকৰ কথাখিনি মই একো নকওঁ এইটোৱে ক'ম যে অসমৰ ইতিহাসত এইটো প্ৰথমটো এনেকুৱা নিৰ্বাচন য'ত এটা মিত্ৰ শক্তিয়ে 100ৰো প্লাছ আসন লাভ কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰায় 30% এবাৰ বেছি ভোট পাইছে আসনৰ ফালৰ পৰা 60খনৰ পৰা গৈ এবাৰ তেওঁলোকে 82খন আসন লাভ কৰিছে আৰু 29খন আসনৰ পৰা গৈ মাত্ৰ 21-20খন আসনত এতিয়া থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ যদি কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা বাহাল থাকে আগন্তুক সময়ে ক'ব কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যদি আকৌ আসন বেছি পোৱা বুলি উভত গুৰে নাছে তেতিয়া আকৌ বিজেপিৰ কাৰণেও বিপদ আমি তথাপিও বিজেপিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ৰূপম গোস্বামীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে পুনৰবাৰ আজিৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাই আজিৰ জনমত ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ